વિદ્યાર્થી મિત્રો, પ્રાર્થના માટે તૈયાર. સર્વેની આંખો બંધ. ઓમ સહનાવવતુ સહનો ભુનક્તુ સહ વીર્યં કરવાવહે તેજસ્વી નાવધીતમસ્તુ મા વિદ્વિષાવહે. ओम शांति शांति शांति. Friends, if you rest, you rust. Remember this. Hello dear friends, Standard 11 English Medium, lesson number 11 is going on. Today is its fourth lecture and after that only one will be left. How do plants absorb water? एब्सॉर्प्शन कैसे होता है? अपने को मालूम है सिम्प्लास्ट और एपोप्लास्ट के बारे में, यही सब बातें यहाँ पर आएगी. रूट की जो एक टिप होती है उसके अंदर बहुत सारे रूट हेयर्स होते हैं, तो वहाँ से वाटर मिनरल का ज़्यादा एब्सॉर्प्शन होता है क्योंकि उसके पास बहुत सारे रूट हेयर्स होते हैं. देन वाटर मूवमेंट ऑफ ए प्लांट, दिस इज अवर मेन टॉपिक ऑफ टुडेज लेक्चर. ये समझने के लिए वी मस्ट अंडरस्टैंड ट्रांसपिरेशन, लॉस ऑफ वाटर इन द फॉर्म ऑफ वेपर इनटू द एटमॉस्फेयर बाय प्लांट ऑर्गन, जनरली बाय लीफ. सो वाटर मूवमेंट ऑफ ए प्लांट, वाटर कैसे ऊपर जाता है. बट बिफोर दैट लेट वी स्टडी अबाउट हाउ डू प्लांट्स एब्सॉर्ब वाटर. So for the absorption, we know very well that there is a root system. Okay, this is root system. Stem ले लो एक, ये अपनी बहुत पुरानी फिगर लीफ. अभी बहुत सारे मिलियंस ऑफ रूट हेयर्स आर देयर. रूटनी जो टिप हो त्या यहाँ पर मैं ड्राइंग कर रहा हूँ, यहाँ पर मैं ड्राइंग कर रहा हूँ. बहुत सारे millions of roots. And what happens due to the root hair? The total area absorption surface will be increased. Now we are to take the section of this root. Suppose यहाँ से हम ऐसे कट करते हैं, यहाँ से वही सेक्शन लेना था इसका, तो इसका सेक्शन है, ये अपने को याद रखना है. So we are aware about one thing, that in the center there is stele. Stele के आजू बाजू बहुत सारे लेयर होते, and in the center part here we find xylem and phloem. And we are aware about one fact, that transportation of water and mineral occurs with the help of xylem. Xylem is, remember one thing, non-living conduit. उसकी जो वेसल है वो लिविंग नहीं है, इट इज नॉन लिविंग. सो लेट मी टेल यू वन थिंग, दैट जो कोई अगर नॉन लिविंग पार्ट है उसमें से अगर ट्रैवलिंग ये वाटर का होगा, देन वी विल कॉल इट एज एपोप्लास्ट. वो जो पाथ है उसको हम बोलेंगे एपोप्लास्ट. और लिविंग मतलब सेल में से जो दो सेल के बीच में एक ट्यूबुलर पैसेज होता है विच इज कॉल्ड प्लाज्मोडेस्माटा. तो उनमें से मतलब कि जो कोई भी लिविंग पार्ट है सेल का, उनमें से अगर ये वाटर मिनरल का ट्रांसपोर्टेशन होगा तो हम सिम्प्लास्ट बोलेंगे. सो वी विल बी स्टडिंग अबाउट एपोप्लास्ट एंड सिम्प्लास्ट. ये अपने को याद रखना है. ओके तो ये जो सेक्शन है उसको अभी हम एनलार्ज करेंगे. बट बिफोर दैट देखना हो यहीं पर, मान लो कि ये पाइनस का रूट है, पाइनस वी आर अवेयर. ओके ये उसकी ब्रांच है, सब ब्रांच है ये सब. सो रूट के साथ फंगस का सिम्बायोसिस, एसोसिएशन कैसा है, सिम्बायोसिस. सो लेट मी ड्रॉ द फंगस बॉडी. सो माइकोराइजा इज अ सिम्बायोसिस ऑफ फंगस एंड रूट. ओके अपने को पता है ना माइकोराइजा, फंगस का बॉडी जिसको हम क्या बोलेंगे, उसका थैलस, इट इज हैविंग हाइफी
We know very well that. So this is the body of fungus. If I take one thread like structure of fungus outside, okay, somehow cylindrical, round, like this. So as I have told you that it is a symbiosis. We know very well about symbiosis. We already studied about it at the time of fixation of nitrogen. लेग्यूमिनस प्लांट के अंदर उसका जो रूट के अंदर उसकी जो रूट नोड्यूल के अंदर कौन रहता था? राइजोबियम बैक्टीरिया. यहाँ पर फंगस और प्लांट के बीच में सिम्बस. ये एक फंगस का एक यूनिट है, राइट. तो ये उसका थैलस है, ये सब हाइफी है. उसको क्या बोलते हैं? हाइफी. तो एक मैंने वहां से बाहर निकाला है. So this increases the total area. Now the main function of this is to absorb water and mineral and give it to the plant. फंगस का रोल क्या है? अंदर से वाटर और मिनरल एब्सॉर्ब करके प्लांट को देता है. इन टर्न दिस प्लांट इज गिविंग टू फंगस व्हाट? सुगर प्लस नाइट्रोजन कंटेनिंग ऑर्गेनिक सब्सटेंस. तो दोनों साथ में रहते हैं. दोनों की प्रवृत्ति से हर एक को फायदा होता है. कोई एक को भी गैर फायदा नहीं हो रहा है. So due to the activity of each, both get benefited. There is no harm to anyone. Such kind of the living relationship is called symbiosis. તો જે પાઇનસ હોય એ પાઇનસના સીડનું જર્મિનેશન જ ન થાય જો ત્યાં ફંગસ ન હોય તો ये होना ही मांगता है. ओके, so this is must require for the seed germination of the pinus. તો આ એક ખાલી યાદ રાખવાનું, this is આ ફંગસ છે, ફંજાય, રાઈટ. આપણી બુકની અંદર એ આપેલું છે. તો વધારે વોટર ને મિનરલ આવશે. આનો રોલ મેં શું કીધો? ફંગસનો રોલ શું કીધો? વોટર મિનરલનું એબ્સોર્પ્શન કરીને પ્લાન્ટને આપવું. પ્લાન્ટનો રોલ શું કીધો? તો કે ફંગસને એ કઈ રીતે યુઝફુલ છે? તો કે અહીંયા જે સુગર બને એ સુગર એને આવવા દેશે, પ્લસ નાઇટ્રોજન કન્ટેનિંગ ઓર્ગેનિક સબસ્ટન્સ કયા છે આપણને ખબર છે? જેમાં નાઇટ્રોજન હોય, એમિનો એસિડ લઈ લ્યો, પછી ન્યુક્લિયોટાઇડ લઈ લો. નાઇટ્રોજન કન્ટેનિંग ऑर्गेनिक सब्सटेंस मतलब CHON वाला. हाँ, तो अभी नाउ लेट वी मूव ऑन टू द सेक्शन. ये जो हमने सेक्शन लिया है, पहले ऐसे ड्राइंग करते हैं. ये एपिडर्मिस है, उसके बाद आउटर कॉर्टेक्स आएगा, उसके बाद मेन कॉर्टेक्स आएगा, उसके बाद इनर कॉर्टेक्स आएगा. इनर कॉर्टेक्स को अपन लोग क्या बोलते हैं? एंडोडर्मिस. ओके, अभी ये एंडोडर्मिस, ये इसका से. उसके अंदर सुबेरिन कंटेनिंग एंड इम्परमिएबल टू वाटर एक स्ट्रिप रहती है, उसका नाम कास्पेरियन स्ट्रिप. कास्पेरियन स्ट्रिप. यहाँ तक तो वाटर और मिनरल आ जाएगा. यहाँ पर रूट हेयर भी ड्राइंग कर देते हैं. ओके, यहाँ पर भी रूट हेयर ड्राइंग. बहुत सारे होते हैं, मिलियंस ऑफ मिलियंस. अभी अंदर पेरिसाइकल. ओके, फिर जाइलम फ्लोएम, बीच में कंडक्टिव टिश्यू, और जो सेंट्रल लोकेटेड पार्ट है वहां पर पीथ रहेगा. दैट वी आर अवेयर. ओके, आउटर कॉर्टेक्स इज हाइपोडर्मिस, मेन कॉर्टेक्स एंड देन एंडोडर्मिस. हाइपोडर्मिस, मेन कॉर्टेक्स एंड एंडोडर्मिस, these three are collectively considered as cortex. તો મેં આ રીતને હવે તમારે જો અહીંયા કાંક જગ્યાએ ઝાયલમ પડી છે, આ ઝાઇલરી વેસલ છે, બરાબર. આમાંથી અહીંયા વોટર ને મિનરલ આવી અને ઇટ હેઝ ટુ ગો એટ ધ ટીપ ઓફ ધ પ્લાન્ટ. અહીંયાથી એને ઉપર જવાનું છે. તો આપણે અહીંયાથી અહીંયા સુધીનો પાથ જોશું અપ ટુ એન્ડોડર્મિસ. બે પાથ થશે, એપોપ્લાસ્ટ, સિમ્પ્લાસ્ટ. બટ ફ્રોમ એન્ડોડર્મિસ ટુ ધ ઝાઇલમ it is only સિમ્પ્લાસ્ટ. તો આની અંદર હવે કઈ રીતના થશે એને આપણે સમજવા માટે થઈને
આઈ એમ ડ્રોઈંગ સમ હાઉ બિગર પિક્ચર. હવે આ જે એપિડર્મિસ છે, ધ આઉટર મોસ્ટ લેયર, એને હું અહીંયા ડ્રોઈંગ કરું છું. સમજો હવે ઈ સેલને મેં થોડોક મોટો કર્યો છે. ઓકે, આ એની સેલ વોલ. પછી હજી મારે આની અંદર પ્લાઝ્મોડેસ્માટા બનાવવાનો છે. હવે આ આખા જે બધા કોર્ટેક્સમાં એમાંથી ગમે એક હું લઈ લઉં છું. એટલે આ આપણે કોર્ટેક્સનો સેલ કરીએ, ચાલશે ને? આ સેલ શેનો કર્યો? કોર્ટેક્સનો. પછી એન્ડોડર્મિસ માટે હું થોડોક કલર ચેન્જ કરી નાખું છું, બ્લેક કલર કરું છું. एंडोडर्मिस के लिए ब्लैक कलर, और यहाँ पर कास्पेरियन स्ट्रिप रखता हूँ विच इज इम्परमिएबल फॉर वाटर. ये वाटर इसमें से पास थ्रू नहीं हो सकता है. फिर से मैं यहाँ पर पेरिसाइकिल ड्राइंग करता हूँ. ओके, और यहाँ से जाइलम. ऐसा है. यही जो पिक्चर है उसको मैंने बड़ा कर दिया है. अभी लगा देता हूं प्लाज्मोडेस्माटा, the most important part of our figure, and more important is cell membrane. Cell membrane, I am drawing cell membrane. ये सेल मेम्ब्रेन, ये जो सेल मेम्ब्रेन होता है ना, ये सेल मेम्ब्रेन के अंदर प्रोटीन होता है. दिस प्रोटीन आर एक्टिंग एज selectively molecules which select specific kind of the ions. So each and every ions is not allowed to go to xylem. Selective ions are allowed to go to xylem. એટલે એવા જે બધા મેમ્બ્રેનની અંદર પ્રોટીન હોય એને શું કહેવાય? કંટ્રોલ પોઈન્ટ. उसको हम क्या बोलेंगे? कंट्रोल पॉइंट. ये सेल मेम्ब्रेन, दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग. एनसीईआरटी में देखना, शायद नेम होगा मगर दिखाया नहीं होगा. ये एपिडर्मिस, एपिब्लेमा का सेल, कॉर्टेक्स का सेल, एंडोडर्मिस का सेल, कास्पेरियन स्ट्रिप आ गई सुबेराइज्ड, और ये पेरिसाइकल. आफ्टर दैट दिस इज जाइलम, जाइलम ऑफ रूट. नाउ आई हैव टू शो यू द फर्स्ट पाथ. तो यहाँ पर सॉइल सॉल्यूशन है. यहाँ से होके ये पासिंग थ्रू सेल वॉल, सेल वॉल, सेल वॉल, सेल वॉल, सेल वॉल, सेल वॉल. सो पासिंग थ्रू सेल वॉल, देखना अच्छी तरीके से, ये सेल वॉल के थ्रू जा रहा है. सो आई एम ड्रॉइंग नाउ एपोप्लास्ट. यहां पर आ जाएगा, यहां पर एक हर्डल होगा, इसीलिए दिस वाटर एंड मिनरल यहां से सेल के अंदर आ जाएगा. सो इट हैज टू क्रॉस दिस सेल मेम्ब्रेन. तो यहां तक एपोप्लास्ट होगा. एपोप्लास्ट. व्हेन वी टॉक अबाउट सिम्प्लास्ट, ओके, आई विल शो इट टू यू विथ ग्रीन कलर. We know very well that there is a joining part between two adjacent cell in the form of, उसको क्या बोलते हैं? ये जो ट्यूब है, ट्यूबुलर पैसेज है, उसको हम क्या बोलते हैं? प्लाज्मोडेस्माटा. तो उसके थ्रू होते हुए ये आएगा वाटर एंड मिनरल. दिस पाथ इज कॉल्ड सिम्प्लास्ट. सो सिम्प्लास्ट ग्रीन कलर कर रहा हूं, एपोप्लास्ट ब्लैक कलर कर रहा हूं. यहां पर ब्लैक कलर है. सो रिमेंबर वन थिंग दैट दिस इज साइटोप्लाज्म इनसाइड. यहां पर ही रहेगी अपनी वैक्यूल. वैक्यूल इसके अंदर भी रहेगी, इसके अंदर, बिकॉज दिस बीइंग ए प्लांट सेल मस्ट हैव वैक्यूल. तो ये साइटोप्लाज्म में से होते हुए वाटर मिनरल यहाँ पर पहुंचेगा.
अगर ये पाथ मतलब ये तो लिविंग है, लिविंग पार्ट है, ये नॉन लिविंग है, तो जो नॉन लिविंग की मदद से हो रहा है विच इज अकरिंग इन सेल वॉल, इट इज कॉल्ड एपोप्लास्ट. तो एपोप्लास्ट इज फास्टर मच मोर कंपेयर टू द सिम्प्लास्ट. बहुत स्लो है, धीरे 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 हो रहा है. मगर यहां पर आएगा तो उसके बाद यहां से सिम्प्लास्ट ही होगा, सिम्प्लास्ट ही होगा. अभी ये जो साइटोप्लाज्म है, सपोज वी आर सिलेक्टिंग वन हाइड्रीला. हाइड्रीला જે પ્લાન્ટ છે એમાં તમે એક સેલ કાઢો, રાઈટ. ગ્રીન કલરનું આમ કોઈ પણ જગ્યાએ વોટર બોડી હોય ને તો ત્યાં હાઇડ્રીલા થાય જ તે. એનો તમે એક સેલ કાઢો, તો એ સેલ તમે કાઢો અને તમે જો માઇક્રોસ્કોપની અંદર મૂકો એના સ્ટેજ ઉપર, વોટ યુ ફાઇન્ડ કે उसका साइटोप्लाज्म ऐसे साइटोप्लाज्म साइटोप्लाज्मिक स्ट्रीमिंग यू कैन सी घूम रहा है, घूम रहा है. So this is also cytoplasm. So it is cytoplasmic streaming. ये यहाँ से यहाँ पर आ रहा है. Water and mineral ions through plasmodesmata. That is why it is called symplast. तो एपोप्लास्ट में एक सेल वॉल है. दूसरा क्या है? इंटरसेल्युलर स्पेस है. दूसरी क्या है? इंटरसेल्युलर स्पेस. तीसरा क्या है? नॉन लिविंग कंड्यूट्स. अभी यहाँ पर ये सब आ जाएगा, यहाँ पर ये वाटर ऐड होगा, मिनरल ऐड होगा. कहाँ पर हुआ? रूट की जो जाइलम है, कंपोनेंट है, उसके अंदर हुआ. एंड दिस हैज टू क्रॉस सो मेनी मेम्ब्रेन्स, क्योंकि पेरिसाइकल के बाद यहाँ पर जाइलम आएगा तो उसके बीच में भी बहुत सारे सेल्स रहेगा ना, तो वो सब मेम्ब्रेन को क्रॉस करते हुए यहाँ पर आना है. नाउ एज सून एज in the xylem vessels of the root, when the water is added, here water potential is increasing, so psi p value is increasing, and this increased psi p value or water potential is called root pressure. इसको हम क्या बोलेंगे? रूट प्रेशर. रूट प्रेशर. ये हाइड्रीला है. सिर्फ एक पॉइंट के लिए याद रखना है, हाइड्रीला का एक सेल माइक्रोस्कोप में देखेंगे तो उसका साइटोप्लाज्म घूमेगा, घूमता रहेगा, रोटेशन होगा उसके अंदर, ऐसा 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 ऐसा. तो अभी इसको क्या बोलते हैं? रूट प्रेशर. अभी इंटरेस्टिंग बात आई, जब व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट रूट प्रेशर वुड मीन दैट वी आर पुशिंग दिस टुवर्ड्स अपर साइड, वी आर पुशिंग टू दिस सेप ऑफ द जाइलम. આની અંદર જે બધું વોટર ને મિનરલ હોય, ન કહેવાય, ઝાયલમ સેપ કહેવાય. આપણે તો મેઇન જે ભણવાનું છે શું છે? વોટર મૂવમેન્ટ અપ એ પ્લાન્ટ, ઉપર કઈ રીતને થાય. સો ટુ અન્ડરસ્ટેન્ડ ધ વોટર મૂવમેન્ટ અપ એ પ્લાન્ટ, ધ ફર્સ્ટ થિયરી which was established was known as root pressure theory. જે ફર્સ્ટ થિયરી આવી એને સમજાવવા માટે એને શું કહેવાય? રૂટ પ્રેશર થિયરી. એનો મતલબ એવો થયો કે when I am talking something about the xylem shape to go upward up to the 100-meter long plant, into the 100-meter long plant, and I am saying that due to this pressure this ascent of shape occurs. The meaning of ascent of shape is traveling of the water of the root up to the tip of the shoot. અહીંયાથી જે એબ્સોર્બ થયેલું વોટર છે એ વોટર ટ્રાવેલ થઈને અહીંયા સુધી પહોંચે, એને શું કહેવાય? એસેન્ટ ઓફ શેપ કહેવાય. પણ એ શેપ કોનો છે? ઝાયલમ છે. ઝાયલમનો શેપ છે ને, તો એ ઝાયલરી શેપ આમ કરીને ઉપર જાય છે. એ ઉપર કઈ રીતને આમ જાય છે? તો પહેલા તો કોઈ પણ સાયન્ટિસ્ટોને ખબર નહોતી, એટલે બધા સાયન્ટિસ્ટો રિસર્ચ કરવા માંડ્યા, એટલે રૂટ પ્રેશર થિયરી અસ્તિત્વમાં આવી કે ભાઈ અહીંયાથી જે વોટર આમાં એડ થાય છે એ વોટરને કારણે અહીંયા એક પ્રેશર ઇન્ક્રીઝ થાય છે. ધેટ પ્રેશર ઇઝ નોન એઝ રૂટ પ્રેશર. પછી બધા સાયન્ટિસ્ટોએ એની વેલ્યુ શોધી
તો 2 એટમોસ્ફેરિક મેક્સિમમમાં મેક્સિમમ 2 એટમોસ્ફેરિક પ્રેશર આવ્યું. ત્યારે સાયન્ટિસ્ટો વિચારમાં પડી ગયા. એ કે 2 એટમોસ્ફિયર પ્રેશરથી માનો કે 100 મીટર લોંગ પ્લાન્ટ હોય એની અંદર એસેન્ટ ઓફ શેપ થતું હશે? થાય ખરું? તો અમુક સાયન્ટિસ્ટ કીધું ના ભાઈ ન થાય. 2 એટમોસ્ફેરિક પ્રેશરથી તો બહુ સ્મોલેસ્ટ એક પ્લાન્ટ હોય એમાં ઉપર જાય, માનો કે આટલી હોય એમાં કદાચ ઉપર જાય, આનાથી વધારે ઉપર જઈ શકે નહીં, કારણ કે આ એટલું પુશ કરી જ ન શકે. બટ ધેર ઇઝ એ રૂટ પ્રેશર. રૂટ પ્રેશર તો છે, એ વસ્તુ તો સાબિત થઈ. તો એ વસ્તુની સાબિતી શું? કે ભાઈ રૂટ પ્રેશર છે તો કે એક હેલ્ધી તમે પ્લાન્ટ લ્યો. આ આપણે શીખી ગયા છો. યુ આર ટુ ટેક વન હેલ્ધી પ્લાન્ટ. હવે અહીંયાથી આ વોટર અંદર ગયું હો ભાઈ, ચારેય બાજુથી વોટર અંદર ગયું થ્રુ ધીસ વે, એપોપ્લાસ્ટ, સિમ્પ્લાસ્ટ બધું આવ્યું. અહીંયાથી પછી અહીંયા આવી ગયું. તો આ જે ઝાયલમ મેં અહીંયા ડ્રો કરી છે, અહીંયા આપણે લખીએ એક્સ વાય, એક સરખી રીતના કરવા દો ભાઈ, નહીતર પાછો તમને ઉકલશે નહીં. એક્સ વાય LEM આ ઝાયલમ કર્યું. ઝાયલરી વેસલ્સ છે. આપણે ખબર છે ટ્રેકિયા આવ્યું હતું, ટ્રેકેડ એટલે આને ટ્રેકિયારી વેસલ્સ પણ કહેવાય. તો એ બધી ટ્રેકેડ એકબીજાની સાથે બાઇન્ડ થઈ ગઈ, વચ્ચેથી ટ્રાન્સવર્સ વોલ ડિસઇન્ટિગ્રેટ થઈ ગઈ. તો આ છે એ અહીંયા કાંક હશે વચ્ચે. તો આની અંદર વોટર એડ થાય છે એટલે અહીંયા એક પ્રેશર થાય છે, એટલે પુશિંગ થાય છે, એટલે ઉપર જાય છે. તો એનો મતલબ એમ થયો કે ઝાયલમની અંદર વોટર કોલમ તો પહેલેથી હોવો જોઈએ, તો જ અહીંયાથી વોટર અંદર એડ થાય તો ઉપર જાય. તો આ લોકોએ શું કીધું, જ્યાં સુધી બીજું કાંઈ ખબર નહોતી, હજી અહીંયા હું બીજું મૂકીશ, જ્યાં સુધી બીજી કાંઈ ડિસ્કવરી નહોતી થઈ ત્યાં સુધી તો બધા એમ જ માનતા હતા કે રૂટ પ્રેશર થિયરી, એટલે કે રૂટ પ્રેશરને કારણે એસેન્ટ ઓફ શેપ થાય છે, એટલે કે વોટર મૂવમેન્ટ અપ એ પ્લાન્ટ થાય છે. મારા બેટા સીધું એમ નથી લખતા કે એસેન્ટ ઓફ શેપ નામનો તમારે ટોપિક અત્યારે ભણવાનો છે. સીધું મારા બેટા નથી લખતા, કાંઈ વાંધો નહીં, બરાબર. તો રૂટ પ્રેશર જનરેટ થયું, ઇટ ઇઝ પોઝિટિવ વેલ્યુ ઓફ સાયપી વીકેન્ડ છે, કારણ કે આની અંદર વોટર એડ થાય છે અને એના કારણે પૂછથી ઉપર ગયું. તો હવે રૂટ પ્રેશર છે એની સાબિતી શું? તો કે આ જે સોઇલ સરફેસ છે ને એની થોડીક ઉપરથી આપણે ટ્રાન્સવર્સ કટ મૂકી દીધો બ્લેડથી, એટલે અંદરની ઝાયલરી વેસલ્સ કટ તો થવાની. પણ ધ્યાન રાખવાનું કે એટમોસ્ફેરિક કન્ડિશન અહીંયા વોટર વેપર થોડીક વધારે હોય, હ્યુમિડિટી થોડીક વધારે હોવી જોઈએ. તો એ અહીંયાથી બધું બહાર આવ્યું. આપણે ગ્રીન કલરથી ઝાયલરી શેપ ડ્રોઈંગ અત્યારે કર્યો છે ને, આ બધું બહાર આવ્યું. હવે અહીંયા જો તમે એક ટ્યુબ મૂકો અને તમે કલેક્ટ કરો તો તમને બે વસ્તુ જાણવા મળે. એક તો આનું કમ્પોઝિશન શું છે, એની અંદર વોટર ને મિનરલ આયન કયા છે એ પણ આપણને ખબર પડી જાય. બીજો આનો રેટ કે એ પોતે કેટલા રેટે થાય છે એ પણ આપણને ખબર પડી જશે ને. તો બે વસ્તુ આપણે જાણી શકાય. અહીંયા તમે મૂકી દો આમ કરીને ટ્યુબ જેવું, અને એને અહીંયા તમે કલેક્ટ કરી લ્યો. તો આ તો હવે તમારા હાથમાં આવવાનું જ છે કે ભાઈ પર અવર કેટલું બહાર આવે છે આપણને ખબર પડી જાય. આનું જો આપણે મેઝરમેન્ટ કરીએ કે ભાઈ આટલા ml બહાર આવ્યું તો, અને એ થોડુંક આપણા હાથમાં આવે એને તમે લેબોરેટરીમાં મોકલી દો, એટલે એ તમને એમ કહી દે કે આની અંદર આવું વોટરની અંદર ડિઝોલ્વ આયનો આટલા છે. તો આપણને ખબર પડી જાય આ બે વસ્તુની. બે વસ્તુ આપણી ટેક્સ્ટ બુકમાં લખી છે. તો સારું, સાયન્ટિસ્ટો કે આનું 2 એટમોસ્ફિયરથી તો આમ કરીને અહીંયાથી પુશ કરે તો વધીને આટલે સુધી જાય, પણ બહુ જે ટોલ પ્લાન્ટ હોય એમાં સારું કઈ રીતને થતું હશે, અને એની સ્પીડ તો પાછી કેવી આવતી હશે. એની સ્પીડ આપણી ટેક્સ્ટ બુકની અંદર આપેલી છે, કારણ કે ઠેઠ ઓલી જે ટીપ છે એ ટીપ સુધી પહોંચાડવાનું છે, અપ ટુ ધ ટીપ. તો સાયન્ટિસ્ટોને ખબર પડી કે સારું ખાલી એકલું રૂટ પ્રેશરથી જ એસેન્ટ ઓફ શેપ, એટલે કે મૂવમેન્ટ ઓફ વોટર અપ એ પ્લાન્ટ થતી નથી, બીજું કાંક હોવું જોઈએ. પછી ડિક્સન અને ઝોલી આ બે સાયન્ટિસ્ટ હતા, એણે જે એક થિયરી ડિસ્કવર કરી આને સમજાવવા માટે કે ભાઈ કઈ રીતે વોટર મૂવમેન્ટ અપ એ પ્લાન્ટ થાય છે ઉપર, એ આપણે થિયરી ભણવાની, એ આજનો આપણો મુખ્ય ટોપિક છે આજનો. પણ હવે જોજો
તમે લેટ નાઇટ કે પછી અર્લી મોર્નિંગમાં પેલા જે ગ્રાસ હોય એના જે લીફ હોય એની જે ટીપ હોય આ બધા અથવા અમુક આવા બધા લીફ હોય આની ઉપર આપણે એક લીફને ડ્રોઈંગ કરી નાખીએ તો અંદર જે વેઇન હોય એ જ્યાં વેઇનનો એન્ડ આવતો હોય ને ત્યાં યુ વિલ ફાઇન્ડ લિક્વિડ વોટર ડ્રોપલેટ્સ હોય આ બધા નાના નાના ડ્રોપ હોય ને. So this process, that is the loss of water in the form of liquid, is known as guttation. भाई नाम आउस है तो हूँ करूँ उसको क्या बोलते हैं गट्टेशन. But when you think about the loss of water in the form of the vapor, then it is called transpiration. Transpiration આ આપણે ભણવાનું છે. સ્ટોમેટલ ટ્રાન્સપિરેશન આપણે ભણવાનું છે. રેડી. આ તો એક ખાલી આપણે જોઈ શકીએ વહેલી સવારે કે પછી લેટ નાઇટમાં તો એના કારણે આપણને ખબર પડે કે અહીંયાથી રૂટ પ્રેશર જેવું કાંઈક થતું હશે. અહીંયા આપણે કટ મૂકી દઈએ આ બહાર આવશે એટલે આ રૂટ પ્રેશરની સાબિતી મળી આપણને એનું પ્રૂફ મળી ગયું. તો ભાઈ રૂટ પ્રેશર જેવું તો છે પણ કોક એમ કે આખી દુનિયામાં જેટલા પ્લાન્ટ છે એ બધામાં રૂટ પ્રેશરને કારણે જે રૂટની ઝાયલમ હોય એને એક પુશ મળી જાય છે એને કારણે બધું ઝાયલરી શેપ ઉપર જાય તો એ પાછી ખોટી વાત. એવું નથી કારણ કે 2 એટમોસ્ફિયરિક પ્રેશર મેક્સિમમ આવ્યું રૂટ પ્રેશર આટલું 100 મીટર લોંગ પ્લાન્ટમાં નીચેથી ઉપર જવા માટે મૂવમેન્ટ અપે પ્લાન્ટ કરવા માટે ઇનફ નથી. બહુ વધારે હોવું જોઈએ. 2 એટમોસ્ફિયરિક પ્રેશરથી કશું થાય નહીં ન થાય. એટલે હવે આગળ હાલ્યા બરાબર. તો આ જો આપણને ટ્રાન્સપિરેશન સમજાઈ જાય ને તો ટ્રાન્સપિરેશન કે લીએ आई विल ड्रॉ वन फिगर दैट इज इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ लीफ. बराबर. અત્યારે આપણે ખાલી લીફનું ઇન્ટરનલ સ્ટ્રક્ચર ફટાફટી ડ્રોઈંગ કરી નાખીએ છીએ. અહીંયા બરાબર યાદ હોય તો મેસોફિલસ ટીસ્યુ સેલ્સ હતા. એમાં ઇન્ટરસેલ્યુલર સ્પેસ હતી. સોરી. એન્ડ ધીસ ઇઝ સબસ્ટોમેટલ કેવિટી. કોટ કરાયો એટલે ધીસ ઇઝ સબસ્ટોમેટલ કેવિટી. ધીસ વન ધીસ આર ઇન્ટરસેલ્યુલર સ્પેસ. અહીંયા થોડાક સેલ આપણે મૂકી દઈએ. આપણે અત્યારે આ બધાનું કામ નથી. આપણે જે કામ છે એ અહીંયા મૂકી દઉં છું ઝાયલમ. ઓકે. વાસ્ક્યુલર બંડલની અંદર એક બાજુ ઝાયલમ એક બાજુ ફ્લોએમ. તો મેં અત્યારે ઝાયલમ અહીંયા બતાવી દીધી. હવે આપણે જે કામ છે જોજો ભાઈ ગ્રીન કલર બતાવી દો. ઇન્ટરેસ્ટિંગ વસ્તુ છે કે અહીંયાથી વોટર આ પાથમાં થઈને અહીં આવી ગયો છે. હિયર વી फाइंड वाटर वेपर. हियर वी फाइंड वाटर वेपर. यस. और यहाँ पर जो रेड कलर के 2 सेल में ड्राइंग कर रहा हूँ. सेल के बीच में थोड़ी सी स्पेस रखी है. दिस इज कॉल्ड स्टोमा. तो 2 स्टोमाटा है ने पण आ जे 2 रेड कलर सेल है कौन से गार्ड सेल है. गार्ड सेल कई रीतने एरेंज थयेला होय देट वी आर अवेर. किडनी शेप हता ई हूँ अहीं हमणे दौरीश. पण थाइस केवुं हवे समजी लेजो कि वेन ट्रांसपिरेशन अकर दैट इज द लॉस ऑफ वाटर इन द फॉर्म ऑफ वेपर इनटू द एटमोस्फियर थयुं. એટલે અહીંયા એક ટ્રાન્સપિરેશનલ પૂલ જનરેટ થાય. ટ્રાન્સપિરેશનલ પૂલ सक्शन प्रेशर जनरेट थયું. तो તમારે વિચારવાનું કે અહીંયાથી ટ્રાન્સપિરેશન થાય છે. હવે અહીંયાથી ટ્રાન્સપિરેશન થાય તો એક सक्शन પ્રેશર ડેવલપ થાય. ઇટ ઇઝ કોલ્ડ ટ્રાન્સપિરેશનલ પૂલ. આ પૂલની આની જેમ વેલ્યુ કાઢી તો ભાઈ રૂટ પ્રેશરની કેટલી આવી 2 એટમોસ્ફેરિક પ્રેશર. આની કેટલી આવી ખબર? જે ટોલેસ્ટ પ્લાન્ટ હોય એમાં વોટરને અહીંયા નીચેથી ઉપર કંડક્ટ થવા માટે
જેટલું નીડેડ પ્રેશર જોઈએ એની કરતાં સો મેની ટાઈમ મોર ટ્રાન્સપિરેશનલ પુલ, સક્શન પુલની વેલ્યુ આવે. This is the most important thing. The most important thing. But as we are aware that the loss of water is happening and one suction pool is generated. So this is the classical example of negative hydrostatic pressure, just like straw. આ સ્ટ્રોની જેવું થયું અને અહીંયાથી જે એડ થયું છે ઝાયલમમાં એ પોઝિટિવ છે. ઇટ ઇઝ જસ્ટ લાઇક પોઝિટિવ હાઇડ્રોસ્ટેટિક પ્રેશર, કારણ કે ત્યાં આપણે વોટર એડ કરીએ, અહીંયાથી આપણે વોટર રિમૂવ કરીએ. ધીસ ઇઝ લાઇક નેગેટિવ હાઇડ્રોસ્ટેટિક પ્રેશર. તો આ એક્ઝેક્ટ સક્શનની જેવું થયું. સ્ટ્રો થમ્સઅપની બોટલમાં નાખો અને પાછી ફૂંકલ્યો અને બધું અંદર વી જાય. એમ અહીંયાથી ટ્રાન્સપિરેશનલ પુલને કારણે આખા કોટ અહીંયાથી સપોઝ આમ નામ ઝાયલમ ઓફ રૂટ ઇન ધ કનેક્ટિવિટી ઓફ ઝાયલમ ઓફ સ્ટેમ ઇન ધ કનેક્ટિવિટી ઓફ ઝાયલમ ઓફ લીફ, અહીં આવી ગયું આ લીફનું, અને અહીંયાથી તમે સક્શન પ્રેશર જનરેટ કરો છો ડ્યુ ટુ ટ્રાન્સપિરેશન. તો આ બધું પાણી આવી જાય છે, પાણીના મિનરલ આયન ટુગેધર માસ ફ્લો થઈ રહ્યું છે. આટલું ટ્રાન્સપિરેશનલ પુલ નું ઇમ્પોર્ટન્સ છે આટલું. ધીસ યુ મસ્ટ અવેર. આ તમને વિઝ્યુઅલાઇઝ થવું પડે. ઓકે, અહીંયા કાંઈ કોઈ પાછી ફૂંક મારવાનું પણ અહીંની પાછી ફૂંક એટલે શું? ઇટ ઇઝ ટ્રાન્સપિરેશનલ પુલ. એટલે આની જે થિયરી છે આને સમજાવવા માટે એ થિયરીનું હેડિંગ જ આવશે, કોહેશન ટેન્શન ટ્રાન્સપિરેશનલ પુલ મોડલ ટુ અન્ડરસ્ટેન્ડ water movement of a plant or ascent of shape. Cohesion, tension, transpirational pull model. આ થિયરી છે given by Dixon and Joly. તો એ આપણે સમજવાનું છે કે આ કઈ રીતને થાય. એ અહીંના આપણે બોર્ડ વર્કમાં આવશે. ધીસ ફિગર ઇઝ ગિવન ઇન અવર બુક. આ ફિગર આપણી ટેક્સ્ટ બુકમાં આપેલી જ છે. પણ હાલું પહેલી વાર આજે ખબર પડી કે ટ્રાન્સપિરેશન થાય ત્યારે ટ્રાન્સપિરેશનલ પુલ જનરેટ થાય છે. એ હજી પહેલી વખત ખબર પડી ને. નાવ આઈ વિલ ડ્રો ધ સ્ટ્રક્ચર ઓફ સ્ટોમા. એ આપણે ભણીને બેઠા છો. 2 ગાર્ડ સેલ લીધા, આની ઉપર જ આખી થિયરી હાલે છે. 2 ગાર્ડ સેલ. અત્યારે ફ્લેસિડ સેમ માનવાનું છે. ફ્લેસિડ એટલે નો એન્ટ્રી ઓર એક્ઝિટ ઓફ વોટર. એમાં ઇનર વોલ છે એ થીકર, પણ એની થિકનેસ તમે જોજો ભાઈ. ધીસ કેવિટી ઇઝ સ્ટોમા. આ છે સ્ટોમા. એ જે કેવિટીની આજુબાજુ છે 2 સાઈડ લેફ્ટ રાઈટ, એ ઇનર સાઈડ છે ગાર્ડ સેલની. એની વોલની થિકનેસ છે, પણ ઉપર ને નીચે એ થીન છે, વચ્ચે એ સમહાવ થીકર છે. આવું જ તમારે બોર્ડ વર્ક પાછું ડ્રોઈંગ પણ કરવાનું છે, કારણ કે આનો તે રોલ છે. ઉપલો નીચલો છેડો અપર એન્ડ લોઅર એન્ડ ત્યાં થીન વધારે છે. એટ ધ મિડલ થિકનેસ ઇઝ હાઈ, પ્લસ ઇનસાઇડ રેડિયલી અરેન્જ્ડ ફાઇબર્સ હોય. અહીંયા તો સેલ વોલ હશે, કારણ કે આ તો પ્લાન્ટ સેલ છે. તો આવા રેડિયલી એરેન્જ થયેલા ફાઇબર્સ છે. જો એ લોન્જિટ્યુડિનલી હોત ને તો આ હરખી રીતને ઓપન થઈ ન શકે. હવે આની અંદર તે વેક્યુઅલ છે, આની અંદર તે સ્ટાર્ચનું ફોર્મેશન થાય છે, કારણ કે આની અંદર તે ક્લોરોપ્લાસ્ટ છે. તો આપણે થોડુંક મૂકી દઈએ ક્લોરોપ્લાસ્ટને, આવી રીતને ગ્રીન કલરનું મૂકી દઈએ, એક સાઈડમાં આપણે રાખીએ. સો ધીસ ઇઝ ધ સ્ટ્રક્ચર ઓફ સ્ટોમા. ઓકે, આને આપણે ઓપન કરવાનું છે. અત્યારે ક્લોઝ છે એટલે ઇટ ઇઝ જસ્ટ લાઈક ધીસ.
એ આમ છે, પણ હવે આમ હું કરું તો એ ઓપન થયું કહેવાય, આ ક્લોઝ થઈ ગયું, આ ઓપન. આ બંને છે એ કોણ છે? ગાર્ડ સેલ છે. આમ ઓપન ને ક્લોઝ થવાનું છે. તો તમે જુઓ કે this side is raising up, the side which is facing you એ બલ્જ આઉટ થાય છે, એ બહાર આવે છે ને, એ બહાર આવે છે. એવું અંદર શું થશે એ આપણે જોવાનું છે કે બહાર આવશે. ઓકે, હવે તમને હું એમ કહું કે ફેક્ટર્સ એફેક્ટિંગ ટ્રાન્સપિરેશન, એ હું આજે તમને સમજાવવાનો નથી, એ ખાલી જસ્ટ તમારે જોઈ જવાનું છે. એમાં લખ્યું હશે કે ભાઈ ટોટલ નંબર ઓફ સ્ટોમાટા કેટલા, એ કઈ રીતે ડિસ્ટ્રીબ્યુટ થયેલા હોય, પછી બહાર માનો કે વિન્ડ છે કે પછી એટમોસ્ફિયરની અંદર હ્યુમિડ કન્ડિશન વધારે છે તો આ બહાર જ ન આવી શકે, તો તે વખતે ટ્રાન્સપિરેશન ઓછું જોઈએ. પણ ઇન્ટેન્સ લાઇટ છે અને ટેમ્પરેચર વધારે છે તો પાછું વધારે હોય. વિન્ડ ધીમે 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 આવતી હોય તો ઓછું હોય, પણ જો ફૂલ ફાસ્ટ આવતી હોય તો એ બહારના જે હ્યુમિડ કન્ડિશન છે એને પોતાની સાથે લઈ જશે, હ્યુમિડિટીને, તોય ત્યાં ટ્રાન્સપિરેશન વધી જશે. એટલે આપણી ટેક્સ્ટ બુકમાં તો ખાલી ફેક્ટર્સ આની પર એફેક્ટ કરે એના ખાલી એકલા નામ જ આપ્યા છે, એક્સટર્નલ ને ઇન્ટરનલ, એના બધા પોતાના કેટલાય. પછી માનો કે ટોમાટા છે એ એક સાથે કોઈ એક લીફની અંદર 10 છે પણ બધા પાર્શિયલ ઓપન છે અને બીજામાં બધા ફૂલ ઓપન છે, તો જ્યાં વધારે ઓપન હશે ત્યાંથી ટ્રાન્સપિરેશન વધારે થવાનું. આ વસ્તુ ફિક્સ છે ને. હવે જે મેઇન વસ્તુ આપણે આ લેસન આજે ભણવાની છે એની અંદર આપણે આગળ વધીએ છીએ. હવે જોજો, હવે હું અહીંયા ઝાયલમ ડ્રો પાછો કરું છું. ઈ ઝાયલમ આપણે અત્યારે ડ્રો કરીએ. આ રૂટની હોય તો આ સ્ટેમની કરીએ, અને આ સ્ટેમની હોય તો આ લીફની થઈ ગઈ ઓટોમેટિકલી લીફની. ઓકે, આ છે આ તમારે માનવાની છે. Now we are going to study that what is cohesion, tension, transpirational pool model to understand the water movement of a plant or ascent of sap. Okay, આની અંદર વોટર કોલમ પડ્યો છે આખો ઠેઠ અહીંયા સુધીનું, પછી અહીંયાથી પાછી ઈ વોટરની કનેક્ટિવિટી આમ આટલું આપણને ખબર છે. મારે આખું આ વોટરને આમ કરી ઉપર લઈ જવાનું છે અહીંયાથી, અને ઉપર કોના કારણે જવાનું છે? ડ્યુ ટુ ક્રિએટેડ ટ્રાન્સપિરેશનલ પૂલ. પણ સારું કોક એમ કે હે સાહેબ અહીંયાથી તમે આટલું બધું ટ્રાન્સપિરેશનલ પૂલ પ્રોડ્યુસ કરો છો તો અહીંયા જે વોટર કોલમ હશે, આ ઝાયલમની વેસલ છે, તો એ વચ્ચેથી તૂટી નહીં જાય? તો જો એ વચ્ચેથી બ્રેકડાઉન થઈ જાય તો એને પાછું હરખું કરી દે, ફિલઅપ કરી દે. એવું કોણ છે? તો કે રૂટ પ્રેશર. રૂટ પ્રેશરનું કામ એ છે. કદાચ આ જો વોટર કોલમ આખો બનેલો હોય જો બ્રેકડાઉન થાય તો. હવે વોટર કોલમ પણ આપણે અહીંયા ડ્રોઈંગ કરી નાખીએ. તો એના માટે હું હાવ એક થીન આવી કેપિલારી ડ્રો કરું છું. ઝાયલરી વેસલ જ આપણે સમજવાનું છે. એની અંદર હું તમને એક વોટર મોલિક્યુલ આમાં મૂકું છું, એટલે આપણને સમજાય એટલા માટે આ સમજણ માટેની ફિગર છે. આની ઉપરથી પાછું મારે ઘણું બધું સમજાવવાનું છે, એટલે આ અત્યારે હું વોટર કોલમ કરી રહ્યો છું. આવો વોટર કોલમ છે આખો, બરાબર. નાઉ સમ ઓફ ધી પ્રોપર્ટીઝ ઓફ વોટર. વોટર મોલિક્યુલ વચ્ચે ફોર્સ હોય અને કોહેસિવ ફોર્સ કહેવાય. વોટર મોલિક્યુલ વચ્ચે એટ્રેક્શન, બરાબર. આવું જ તે પાછું બીજું આ જે ઝાયલરી વેસલ આ જે વોલ છે ને એની અને વોટરની વચ્ચે હોય, અને એડહેશન કહેવાય, એડહેસિવ ફોર્સ. આ જે વોલ છે ઈ વોલ પોલેરાઇઝ્ડ છે, એટલે કે ચાર્જ વાળી છે. તો ઈ અને વોટરની વચ્ચે પણ એક એટ્રેક્શન છે. આ ખાસ યાદ રાખજો. પ્લસ વોટરનું પાછું બીજું એક ફીચર,
સરફેસ ટેન્શન કહેવાય. લિક્વિડ ખાલી એકલું વોટર હોય તો આ બધા વોટરના મોલિક્યુલ એકબીજાની વધારે પડતા નજીક હોય, અને જ્યારે ગેસમાં હોય ત્યારે બધા છૂટા છૂટા હોય. તો સરફેસ ટેન્શન, એડહેશન અને કોહેસિવ ફોર્સ. કોહેસિવ, એડહેસિવ એન્ડ સરફેસ ટેન્શન, આ ત્રણ વોટરની પ્રોપર્ટી ને કારણે ટેન્સાઇલ સ્ટ્રેન્થ. ટેન્સાઇલ સ્ટ્રેન્થ કોને કહેવાય એ બરાબર સમજી લ્યો. અહીંયાથી જે પુલિંગ થઈ રહ્યું છે, ટ્રાન્સપિરેશનલ પુલ, એની સામે ટકવાની એબિલિટી ટુ રેઝિસ્ટ ટ્રાન્સપિરેશનલ પુલ. જો એબિલિટી ન હોય તો આ વચ્ચેથી વોટર છૂટું પડી જાય તો ઉપર વ્યૂ જશે, તો કાંઈ ડેઈલી એવું બધું થયા કરે તો ન પોય, વચ્ચે એર આવી જાય. નો ડાઉટ કે ક્યારેક થોડુંક થયું હોય તો ઇટ ઇઝ ફુલફિલ્ડ બાય રૂટ પ્રેશર. પણ એવું બહુ જનરલી ન બને, પણ થાય તો એને પાછું રૂટ પ્રેશર હરખું કરી દેશે. પણ જો આ એની પ્રોપર્ટી ન હોત વોટર પાસે, કોહેસિવ ફોર્સ એટલે કે વોટર વચ્ચે, પછી એડહેસિવ એટલે વોટર અને જે ઝાયલમની ઇનર વોલ છે એની વચ્ચે, અને એક સ્પેસિફિક સરફેસ ટેન્શન વોટરનું, આ ત્રણ પ્રોપર્ટીને કારણે ટેન્સાઇલ સ્ટ્રેન્થ આવે, પ્લસ કેપિલારિટી. સો કેપિલારિટી નેચર શું કહેવાય? તો કે અમુક ડાયામીટર, કોઈ પણ એક ટ્યુબનો ડાયામીટર અમુકથી ઓછો હોય તો આ વોટર અપસાઇડમાં એની મૂવમેન્ટ કરશે. ઇટ ઇઝ કોલ્ડ કેપિલારિટી. આ તો આમ નામ તમને ખબર પડે. તમે ઓલી કેમિસ્ટ્રીની લેબની અંદરથી પીપેટ લઈ આવો અને પછી પાણી ભરેલું બીકરો એની અંદર મૂકો ને, એટલે એ અંદર આવી ટ્યુબ હોય એકદમ નાની, એમાં વોટર ઉપર જશે. ઈ એનું ફીચર થયું કેપિલારિટી. એટલે આનો તો ડાયામીટર બહુ ઓછો છે. આ તો ઓલી જે કેટલા બધા ટ્રેકેટ બધા ભેગા થઈને બનેલું છે, ઝાયલરી વેસલ્સ છે, એનો અત્યારે ડાયામીટર એકદમ ઓછો છે, એટલે આમાંથી તો વોટર ઉપર જવાનું ઓટોમેટિકલી. તો આ ત્રણ વસ્તુ યાદ રાખજો. હવે તમે બરાબર સમજજો. વોટર વચ્ચેનું એટ્રેક્શન બહુ સારું છે. જો હું અહીંયાથી આમ કરીને સક્શન પ્રેશર જનરેટ કરીને આ આખા વોટર કોલમને આમ કરીને ઉપાડવું તો એ ઉપડી જાય છે. વચ્ચેથી બ્રેક નથી થતો તો વોટર વચ્ચેનું બોન્ડિંગ સારું હશે ને, એ બે વચ્ચેનું એટ્રેક્શન સારું હશે ને. અને સરફેસ ટેન્શન એના કારણે આ એક આપણે લિક્વિડ ફોર્મમાં વોટર હારું રહે છે. અને એડહેસિવ છે ઈ આ વોલ એટલે વેસલની વોલ અને વોટરની વચ્ચે છે, તો એ અહીંયા ખાલી આમ કરીને ટેકો છે. પણ જો આ પોતે ફોર્સ વધારે હોત આની કરતા, તો જ્યારે ઉપરથી ટ્રાન્સપિરેશનલ પુલ જનરેટ થાય ત્યારે આ બધા વોટર મોલિક્યુલ એકબીજાની સાથે રહેવાને બદલે ઓલો એમ કે મારે તો આ ઝાયલરી વેસલની વોલ સાથે અત્યારે એટ્રેક્શન સારું છે એટલે હું તો ત્યાં રહીશ. પણ એવું નથી થતું. સો કોહેસિવ ફોર્સ હાઈએસ્ટ છે. એ વોટરને એકબીજાની સાથે એટેચ રાખે છે. કોહેસિવ ટેન્શન ક્યાંથી આવ્યું ખબર પડી ગઈ? ટેન્સાઇલ સ્ટ્રેન્થ આવી છે. કોહેસિવ ટેન્શન ટ્રાન્સપિરેશનલ પુલ મોડલ. તો હવે ધીમે ધીમે આપણે સમજવાની શરૂઆત કરીએ કે આ શું છે. રાઈટ? આ બધી પ્રોપર્ટીને કારણે બેનિફિટ શું થાય. તો અહીંયા આ ગ્રીન કલરનું વોટર છે એને આ રીતને આપણે ડ્રોઈંગ કરી નાખીએ છીએ. આખો વોટર કોલમ અહીંયા સુધી. આમાં એરેન્જમેન્ટ આવું છે. ધેટ વી મસ્ટ અવેર. હવે જો આખું આ તો લીપ છે અહીંયા જ છે, ઝાયલમ છે યાદ છે, રેડી. અથવા અહીંયા ડ્રોઈંગ આપણે કરવું હોય તો કરી નાખીએ. વાસ્ક્યુલર બંડલ. સબસ્ટોમાટલ કેવિટી.
વોટર વેપર અહીંયા, અને આ હવે વોટર લોસ શરૂ થયો ઇન ધ ફોર્મ ઓફ વેપર, એટલે કે ટ્રાન્સપિરેશન શરૂ. આ જ ફિગર છે, પણ આની સાથે મેં અત્યારે ડ્રોઈંગ કરી નાખી. Now, as soon as this process start of transpiration, यहाँ से ट्रांसपिरेशनल पुल एक क्रिएट होगा. તો ઈ પુલ કેટલું છે? તો કે આ બધાને ખેંચે છે, આ બધાને ઠેઠ ઓલા વોટરને આમ કરીને ખેંચે છે. તો અહીંયાથી ટ્રાન્સપિરેશન થયું, આ વોટર અહીંયા આવ્યું, અહીંનું વોટર અહીંયા આવ્યું, અહીંનું વોટર અહીંયા આવ્યું, અહીંનું વોટર અહીંયા આવ્યું, અહીંનું વોટર અહીંયા આવ્યું, ખેંચે જ છો. એટલે અહીંયાથી તમે ઓલી પાછી ફૂંકશે એમ તમે ખાલી અત્યારે વિચારો, આ જાય છે, આ બધું ખેંચાય છે. આનું વોટર અહીંયા આવે, અહીંયા આવે, અહીંયા, પણ વોટર કોલમ બ્રેકડાઉન નથી થઈ જતો. શું કરવા? વાય? क्वेश्चन अगर ऐसा आएगा तो क्या कहोगे? तो कि कोहेसिव फोर्स, જોડાણ સારું છે વોટર વોટર વચ્ચે, આવું પડ્યું, આવું પડ્યું, આવું પડ્યું, આવું પડ્યું, ઠેઠ અહીંયા સુધી એની ઇફેક્ટ આવી રહી છે. અડધર અડધર હાલતું હોય. જો પાછી મિસઅન્ડરસ્ટેન્ડિંગ ન થાય. આ પણ ચાલતું હોય, આ પણ ચાલતું હોય, સાથે સાથે આ પણ પાછ એપોપ્લાસ્ટ પણ શરૂ છે, સિમ્પ્લાસ્ટ પણ એની રીતે હાલ્યા તો કરે જ છે, હાલ્યા તો કરે જ છે. આ બધા પાથ આપણને પ્લાન્ટમાં ટુગેધર જોવા મળતા જ હોય, સાયમલ્ટેનિયસ છે એક સાથે. એટલે એ પાછી આપણને મિસઅન્ડરસ્ટેન્ડિંગ થવી જોઈએ નહીં. કારણ કે આ જે થાય ને સક્શન પ્રેશર, આમ સારી એવી સ્પીડ આવી હોય, સારી એવી સ્પીડ આવી હોય, તો હાવ આમ સ્લોલી ન થાય. ઓકે, તો આનો સીધે સીધો મતલબ એવો થયો કે મેજોરિટી ઓફ ધ વોટર ઇઝ લોસ્ટ ઇન ધ ફોર્મ ઓફ વેપર. ખૂબ વધારે વોટર લોસ થાય, જેટલું એબ્સોર્બ થાય એમાંથી મોર દેન 90% કરતાં પણ એની કરતાં પણ વધારે લોસ થતું હોય ડ્યુ ટુ ટ્રાન્સપિરેશન. સો વોટર ઇઝ એકચ્યુઅલી લિમિટિંગ ફેક્ટર ફોર ધ પ્લાન્ટ. પણ કોણ વોટરનું સૌથી વધારે યુટિલાઇઝેશન કરીએ, કે C3 કે C4? સો ઓબ્વિયસલી C4 છે. C4 એનું પોતાનું કાર્બન ફિક્સેશન C3 કરતાં વધારે છે, વધારે છે ને, એની પ્રોડક્ટિવિટી વધારે છે. તો જ્યાં વધારે ગ્લુકોઝ બનશે ત્યાં વોટરના મોલિક્યુલ વધારે યુટિલાઇઝ થયા હોવા જોઈએ. તમે CO2ની રિલેટિવ કોણ વોટર વધારે વાપરી જાય તો એમાં તમારે C4 પ્લાન્ટ ડબલ એક જેટલું છે ને વાપરી જતું હોય, કારણ કે C3 લે ખરું વોટર પણ પાછું ટ્રાન્સપિરેશનની અંદર વ્યૂ જાય છે. જ્યારે C4ની અંદર CO2 ફિક્સેશન રેટ પણ વધારે આવ્યો છે, ખૂબ વધારે પ્રોડક્શન થાય છે. તો ભાઈ જેટલો વધારે CO2 યુટિલાઇઝ થાય તો CO2 પ્લસ H2O વિલ ગીવ C6H12O6, એટલે ત્યાં પાછું વોટર વધારે થાય, એનું યુટિલાઇઝેશન વધારે થતું હોય. તો એ આમ જોઈએ તો સારું કહેવાય. માનો કે C3 પ્લાન્ટ છે, એ જેટલું વોટર લેશે એમાંથી 0.5% જ તે યુટિલાઇઝ કરે છે. તો પાછું C4 તો કે 0.5ની બદલે 1%, ઓલમોસ્ટ ડબલ જેટલું યુટિલાઇઝ કરતા હોય, ઓલાની કરતાં ઓલમોસ્ટ ડબલ, C3ની કરતાં. તો આ આખે આખું તમને બતાવવું પડે કે અહીંયાથી વોટર લોસ થાય છે, અને આખે આખું જે ટ્રાન્સપિરેશનલ પુલ જનરેટ થયું એને કારણે આ એસેન્ટ ઓફ શેપ થયું, એટલે કે ઝાયલરી શેપ આમ કરીને આગળ ઉપર આવ્યો. આ તમને બતાવવું જોઈએ. અને આ પ્રોપર્ટી તમને ખાસ યાદ રાખવાની છે. કોહેસિવ ફોર્સ વોટર વચ્ચે, વોટરને ઝાયલમ વેસલ એડહેસિવ, પછી વોટરનું પોતાનું સરફેસ ટેન્શન આવે એટલે તમને ખબર હોવું જોઈએ કે લિક્વિડમાં હાવ બધા વોટર નજીક હોય અને ગેસ હોય તો બધા આગા હોય. અને સરફેસ ટેન્શન તો પાછું તમારે કેમિસ્ટ્રીની અંદર એ બધું ભણવાનું આવશે. આના કારણે એક ટેન્સાઇલ સ્ટ્રેન્થ મળે. આ જે પુલિંગ ફોર્સ છે એની સામે ટકી રહેવાની એબિલિટી, એને રેઝિસ્ટ કરવાની એબિલિટી, કે હું બ્રેકડાઉન નહીં થઈ જાઉં. તમારે તું અહીંયાથી લગાડતો હોય, અમારી વચ્ચેનું એટ્રેક્શન સારું છે એટલે અમે તો એક સાથે કોલમમાં જ ઉપર વધશું, આગળ વધશું. ધીસ પ્રોસેસ ઇઝ કોલ્ડ એસેન્ટ ઓફ શેપ. અને કેપિલારિટીને કારણે અમુક તો વોટર આમ કરીને ઉપર એની મેળે વ્યૂ જવાનું છે, એટલે આમ કેપિલારિટીને કારણે ઉપર એની મેળે પણ વ્યૂ જવાનું છે. થોડુંક રૂટ પ્રેશર એ છે, અહીંયાથી ટ્રાન્સપિરેશનલ પુલ એ છે, વોટર એકબીજાની સાથે બાઇન્ડ પણ છે. આ બધું આમ ઉપર હાલતું અને અહીંયાથી જ હાલતું. તો ટ્રાન્સપિરેશન ને કારણે પ્લાન્ટને બેનિફિટ છે. આમ તમે બેઝિકલી જોવા જાવ તો હારા વોટરનો લોસ થાય છે, વધારે પડતો વોટરનો લોસ થાય છે ને, એવું છે.
ફંડામેન્ટલી આમ જોઈએ તો વોટરનો લોસ છે, પણ એની સામે બધા ફાયદા છે, બેનિફિટ છે. એ શું છે બેનિફિટ એનું તે આપણે સ્ટડી કરશું. હવે આમાં હું આવું છું. આની અંદર મેં તમને એમ કીધું કે વેક્યુઓલ છે. આની અંદર વેક્યુઓલ છે. કઈ રીતને સ્ટોમાટા ઓપન થાય? તો આ જે વેક્યુઓલ છે ને, વેક્યુઓલને આપણે આની અંદર ડ્રોઈંગ કરી નાખીએ. આ વેક્યુઓલ, આ વેક્યુઓલ, ઓકે. અને આ છે ગાર્ડ સેલ. તો આને આપણે રેડ કલર આપી દઈએ. એટલે આપણે અહીંયા ગાર્ડ સેલને રેડ કલરનો લીધો છે ને, આપણે આને રેડ કલર આપી દઈએ. હવે આની અંદર ક્લોરોપ્લાસ્ટ વી હેવ ઓલ્સો પુટ. તો એ જ્યારે ફોટોસિન્થેસાઇઝ કરશે તે વખતે શું થયું હોવું જોઈએ? તો કે સ્ટાર્ચ બન્યો હોવો જોઈએ. આ સ્ટાર્ચ હાઇડ્રોલાઇઝ થશે. આના એ બધા સ્ટેપ છે. ઇટ ઇઝ કન્વર્ટેડ ઇન્ટુ મેલેટ. મેલેટ આની અંદર આવી ગયો. મેલેટ 2- હોય. સ્ટાર્ચમાંથી મેલેટ બને. ઈ એક આખો પાથ છે. હવે શું થાય તો કે આની આજુબાજુ તો બધા સેલ છે. સ્ટ્રક્ચર ઓફ સ્ટોમાટા વી ઓલરેડી સ્ટડીડ ઇન ધ 11th લેસન છેલ્લો, પણ આપણે 11th જ ભણ્યા. તો બહારથી પોટેશિયમ આયન એન્ટર થાય છે અંદર. ઈ પાછો પોટેશિયમ આયન વેક્યુઅલમાં આવ્યો જાય. હવે as soon as this K+ enter to the cell and it will enter the vacuole, એટલે અંદર આયનિક ઇમ્બેલેન્સ થાય. એને બેલેન્સ કરવા માટે Cl- પાછો અંદર આવે, ક્લોરીન. ઈ અંદર ગયો અને H+ પ્રોટોન લોસ થતો હોય. તો હવે અંદર પાછું KCl નથી બનાવવાનું. ઇનસાઇડ ધ વેક્યુઓલ પોટેશિયમ મેલેટ ઇઝ ફોર્મ. આટલું બધું તમારે નથી જવાનું. તમારે તો ખાલી K+ અંદર આવી ગયો. Now this, if you think about K+, Cl- and malate -2 ion, these all are the example of solutes. So when I am adding more solute to the vacuole, what is happening to its water potential? When you add any solute to any water, what is happening? Its water potential decreases. Solute તમે વધારે અંદર નાખ્યું એટલે solute potential ઓલું આપણે નહોતું 5 ગ્રામ, તો એમાંથી -5, પછી પાછું 10 નાખો તો પાછું -10, એની જેમ થયું. એટલે વોટર પોટેન્શિયલ ઓફ ધી વેક્યુઓલ શેપ ઇઝ ડિક્રીઝિંગ. તો અહીંયા વોટર પોટેન્શિયલ ઘટ્યું એટલે અહીંનું વોટર આમાં જવાનું છે. તો આ જે રેડ કલરનો સેલ છે એનું વોટર પોટેન્શિયલ ડિક્રીઝ થયું એટલે બહારથી વોટર અંદર આવવાનું. જોજો ભાઈ, આજુબાજુના સરાઉન્ડિંગ સેલ્સમાંથી વોટર આ સેલમાં આવ્યું. Now as soon as these guard cells receive water, તો એનું વોટર પોટેન્શિયલ વધ્યું એટલે ધીમે ધીમે એનલાર્જ થવાના. એટલે કે અંદર ટર્ગર પ્રેશર ઇન્ક્રીઝ થયું. ઈ જે ટર્ગર પ્રેશર છે, જોજો ભાઈ, હવે ઈ આ જે થિક વોલ છે એની ઉપર ને આ થિન વોલ છે એની ઉપર એની ઇફેક્ટ અલગ આવે. થિન વોલ ઉપર થોડીક વધારે આવે, થિક વોલ ઉપર થોડીક ઓછી આવે. અહીંયા એક પાતળો ભાગ છે, અહીંયા જાડો ભાગ છે, અહીંયા પાછો પાતળો ભાગ છે. તો આપણે પાતળા ભાગમાં જોરથી મારીએ તો એની ઉપર ઇફેક્ટ વધારે થશે, જાડા ભાગમાં મારીએ તો એની ઇફેક્ટ ઓછી થશે. તો આ આખું કેવું થયું? ડ્યુ ટુ ધીસ રીઝન. આખું કેવું થયું? આમ હતું તો અંદર વોટર આવ્યું, અહીંયા જે થીન પાર્ટ છે એની ઉપર પ્રેશર વધ્યું એટલે ધીમે આ સ્ટોમાટા ઓપન થયું, આ બલ્જાઉટ થયું, ફૂલી ગયું, બહાર આવી ગયું. તો આ જે બહાર આવ્યું એનું શું કારણ બલ્જાઉટ થઈને? તો કે ધ સેલ ઇઝ બીકમિંગ ટર્જીડ. ટર્ગર પ્રેશરને કારણે આ થયું. એટલે આ રીતસરનું ઓલું આમ કરીને ક્રેસન્ટ શેપ થઈ ગયું. ધીસ ઇઝ ધ ઇનર સરફેસ ઓફ વન ગાર્ડ સેલ. આ છે એવી રીતને ઇનર સરફેસ ઓફ ઇટ્સ એડજેસન્ટ ગાર્ડ સેલ. તો પહેલાં આમ હતું ત્યારે સ્ટોમા બંધ કહેવાય, હવે આમ થયું, આ સ્ટોમા ખુલી ગયું, ઓપન થઈ ગયું. So remember one thing, that when there is full of water inside the guard cell, means when both the guard cell are 100% turgid, would mean that the maximum opening of the stomata has occurred. Maximum થયું. પણ
અંદર વોટરની એન્ટ્રી કરવા માટે શું થયું તો કે પોટેશિયમ આયન ઉપર તમારે કોન્સન્ટ્રેશન કરવાનું છે, કારણ કે પોટેશિયમમાં લખ્યું હતું કે ઓપનિંગ એન્ડ ક્લોઝિંગ ઓફ સ્ટોમાટા કે લીએ. ધીસ ઇઝ કોલ્ડ પોટેશિયમ આયન થિયરી. પોટેશિયમ આયન થિયરી ફોર અન્ડરસ્ટેન્ડિંગ ઓપનિંગ એન્ડ ક્લોઝિંગ ઓફ સ્ટોમાટા. તો વેક્યુઓલની અંદર K+ આયન એન્ટર થયો એટલે અંદર સોલ્યુટ વધ્યું, એટલે અંદર વોટર પોટેન્શિયલ ડિક્રીઝ થયું, એટલે અહીંનું વોટર આમાં આવ્યું અને આજુબાજુના સેલનું વોટર ગાર્ડ સેલમાં ગયું, એટલે અંદર ટર્ગર પ્રેશર જનરેટ થયું અને જે સ્ટોમાને ફેસ કરતી વોલ છે એમાં જે થિન વોલ હતી એની ઉપર એની ઇફેક્ટ વધારે થઈ, એટલે એ પોતે ક્રેસન્ટ શેપ થઈ ગયું ને સ્ટોમા ઓપન થયું, 100% ઓપન. હવે રાત્રે ડ્યુરિંગ ધ નાઇટ ટાઈમ આ વોટર આનેથી ટોટલી રિવર્સ થઈ જાય, આ બધું વોટર બહાર આવે એટલે આ સેલ કેવા થઈ જાય? ફ્લેસિડ. એટલે પાછું કેવું થયું તો કે આમ હરખી રીતને મસ્ત ફૂલેલા સેલ હતા ને, ટર્જિટ સેલ હતા, એમાંથી વોટર લોસ થયું તો આમ થૂસ પાછા જેવા ત્યાં બેસી ગયા, આમ થઈ ગયા. ઇટ ઇઝ કોલ્ડ ક્લોઝિંગ ઓફ સ્ટોમાટા. એને આપણે શું કહીશું? સ્ટોમાટા ક્લોઝ થઈ ગયા. ઓપનિંગ, ક્લોઝિંગ. તો જ્યારે પણ સ્ટોમાટા ક્લોઝ હોય ત્યારે વોટર પોટેન્શિયલ એ પોતે ઓપન થયેલા હોય તે વખત કરતાં ઓછું હોય અને સેલ કેવા હશે ત્યારે? ફ્લેસિડ થઈ ગયા હશે પાછા, એટલે એન્ટ્રી એક્ઝિટ વોટરની કંઈ થવાની નથી. પણ જેવા કે તરત જ તે K+ આયન એન્ટર થવા માંડશે ત્યારે પાછું આ બધું થશે. ડ્યુરિંગ ડે ટાઈમ ને ડ્યુરિંગ નાઇટ ટાઈમ આ ટાઈપની બધી વસ્તુ થતી હોય. તો નાઇટમાં તો સ્ટોમાટા બંધ હોય આપણને ખબર છે, અને એટલે જ તે આપણે રૂટ પ્રેશરનો સ્ટડી કરવો હોય તો પાછું રાત્રે પણ થઈ શકે. આ બધું એના માટે છે. એટલે ફિગરમાં તમારે જોવાનું કે ક્યાં ક્યાં સાહેબે કઈ કઈ વસ્તુનું ડ્રોઈંગ કરેલું છે એ તમે જુઓ એટલે તમને એક્ઝેક્ટ ખબર પડવા માંડે કે ઓકે આ બધા સેન્ટેન્સ આના છે, આ બધા સેન્ટેન્સ આના, આ બધા સેન્ટેન્સ આના. હવે આપણી જે બુક છે ને એની અંદર આ પણ ફિગરનું ડ્રોઈંગ આપેલું સરસ, એ આપણે જોઈ લઈએ છીએ. પછી આમાંય તે સીધો આવો પાથ આપેલો છે એ પણ આપણે જોઈ લઈએ છીએ. આમાં માનો કે પ્લાઝ્મોડેસ્માટા વાળો પાથ આપણે જોવો એટલે કે સેલનો, તો એ આમ થશે, આમ થશે. આ પાથ કયો થઈ ગયો? સિમ્પ્લાસ્ટ. આ જે બ્લેક કલરનો દેખાડ્યો છે વોલ વાળો એ થઈ ગયો એપોપ્લાસ્ટ. બટ રિમેમ્બર વન થિંગ, આ જે એસેન્ટ ઓફ શેપ થયું આ નોન લિવિંગ કન્ડ્યુટ્સ છે. આ તો નોન લિવિંગ છે ને ભાઈ, ઝાયલરી વેસલ તો નોન લિવિંગ છે, એટલે એમાંથી જ્યારે ટ્રાન્સપોર્ટેશન થયું વોટર ને મિનરલનું ટ્રાન્સલોકેશન થયું, આને તમે એપોપ્લાસ્ટનો પાર્ટ ગણશો કે પછી સિમ્પ્લાસ્ટનો? તો તમારે જોવાનું કે આ લિવિંગ છે કે નોન લિવિંગ. તો કે નોન લિવિંગ છે, તો હવે નોન લિવિંગમાંથી થાય એને આપણે શું કહેતા? નોન લિવિંગમાંથી થાય તો સેલ વોલ નોન લિવિંગ છે, તેને આપણે શું કહેશું? એપોપ્લાસ્ટ. સો રિમેમ્બર, જો એવો ક્વેશ્ચન પૂછાય આ એપોપ્લાસ્ટનો જ પાર્ટ છે, ધ્યાન રાખજો. ઓકે, તો આ બધું માઇકોરાઇઝા વાળું ને એ તો એ લોકોએ અલગથી આપી દીધું છે, પણ તમારે આમ છે ને બોર્ડ વર્કમાં બનાવી નાખવાનું. અહીંયા ફોર એક્ઝામ્પલ તો માઇકોરાઇઝા MYCORIRIZA માઇકોરાઇઝા, એટલે તમને એ સિમ્બાયોસિસ યાદ આવી જાય, ફંગસ અને પ્લાન્ટ રૂટનું. અને પછી આના એક્ઝામ્પલમાં આપણે શું મૂક્યું તો કે પાઇનસનું માઇકોરાઇઝા. અહીંયા હું એક્ઝામ્પલ તરીકે પાઇનસ મૂકી દઉં એટલે તમને સીધું યાદ આવી જાય કે પાઇનસમાં સીડ જર્મિનેશન માટે યુ નીડ ફંગસ. સિમ્બાયોસિસ જોશે તે વગર એનું થવાનું નથી. તો એ ફિગર હવે આપણે જોઈ લઈએ. પહેલાં આ એક આપણે બોર્ડ વર્કનો ફોટો પણ પડાવડાવી લઈએ. બોર્ડ વર્કનો ફોટો પડાવવાનો. આ બધાના નામ લખી નાખો ને, એપિડર્મિસ, કોર્ટેક્સ, એન્ડોડર્મિસ એન્ડ પેરીસાયકલ. આ એક ફિગર આપણી ટેક્સ્ટ બુકમાં આપેલી છે, હવે જેટલી બીજી છે 2-3 એ આપણે જોઈ લઈએ. એપિડર્મિસ, કોર્ટેક્સ, એન્ડોડર્મિસ એન્ડ પેરીસાયકલ. અહીંયા જે આપણે દોરી હતી તે એપિડર્મિસ, કોર્ટેક્સ, એન્ડોડર્મિસ એન્ડ પેરીસાયકલ. હવે આ બધા એરા આપ્યા જો. We will see the arrow going into cell wall. તો જે સેલ વોલ થ્રુ હોય, જોયું આમ કરીને, એ સેલ વોલ થ્રુ હોય એ એપોપ્લાસ્ટ, પણ ધીસ આર પ્લાઝ્મોડેસ્માટા. જો અહીંયા લખ્યું પ્લાઝ્મોડેસ્માટા. હવે અહીંયા જો પ્લાઝ્મા મેમ્બ્રેન અહીંયા એનાથી ભૂલથી લખાઈ ગયું છે, એ ખરેખર પ્લાઝ્મા મેમ્બ્રેન અહીંયા અંદર છે. એ લોકોથી ગલતી સે મિસ્ટેક હો ગયા. ક્યાં ગલતી સે મિસ્ટેક હો ગયા?
પ્લાઝ્મા મેમ્બ્રેન તો સેલ વોલની આમ હોય ને, કાંઈ સેલ વોલની ઉપર ઓછું હોય પ્લાઝ્મા મેમ્બ્રેન એટલે સેલ મેમ્બ્રેન. તો આ અહીંયા આમ આવવા દેવાનું હતું, કંઈ વાંધો નહીં. આ યલો ટાઈપનો કલર દેખાય સિમ્પ્લાસ્ટ રાઈટ. અને પછી આ જે રેડ દેખાય છે એ એપોપ્લાસ્ટ થ્રુ સેલ વોલ. પણ ઇન્ટરસેલ્યુલર સ્પેસ હોય તોય તે એપોપ્લાસ્ટમાં જ આવે. અને આ ઝાયલમ આ પણ એપોપ્લાસ્ટ જ આવશે. ઈ ઉપર જઈને કેટલો રેટ હોય ખબર છે? 15 મીટર પર અવર. ટ્રાન્સપિરેશનલ પુલ જે એટલે કે એક ટાઈપનું સક્શન પ્રેશર ઉપરથી જનરેટ થયું, એના કારણે આટલી સ્પીડ થઈ. એ કોઈ દિવસ ઓલા રૂટ પ્રેશરને કારણે થઈ શકે નહીં. ધ મોસ્ટ ઇમ્પોર્ટન્ટ પાર્ટ. પછી કોર્ટેક્સ, પછી એન્ડોડર્મિસ. તો એન્ડોડર્મિસમાં જો કાસ્પેરિયન સ્ટ્રીપ આવી એટલે તરત જ તે અહીંયાથી બધું ક્યાં આવી ગયું? લિવિંગ પાર્ટ છે સાઇટોપ્લાઝમમાં આવી ગયો. એટલે ત્યાંથી પાછો કયો પાથ શરૂ થઈ ગયો? અહીંયાથી સિમ્પ્લાસ્ટ શરૂ થઈ ગયો. ઉપડી આ બધો પ્લાઝ્મા ડેસ્માટા થ્રુ અને પછી ઝાયલમમાં ગયો. એટલે અહીંયાથી આવવા માટે તો આ એક જ પાથ પછી રહેશે. પણ જેવો કે તરત જ અહીંયા જો ઝાયલમની અંદર આવી ગયો તો અહીંયા પાછા ઝાયલમની આજુબાજુ પેરેનકાઇમેટસ ટિશ્યુ સેલ હોય, એમાં પાછું વચ્ચે ઇન્ટરસેલ્યુલર સ્પેસ હોય, એ બધું હશે. આપણે અત્યારે સેન્ટર ફોકસ કર્યું ઝાયલરી વેસલ્સ ઉપર. ટ્રેકિયરી એલિમેન્ટ. સેકન્ડ, સિમ્પ્લાસ્ટિક પાથવે, એપોપ્લાસ્ટિક પાથવે. આ સીધો થ્રુ વોલ ઓલો સેલમાંથી, એટલે આપણને સમજી જવાનું. તો આ ફિગર કરતા આ ફિગર બહુ ઇઝીલી આપણને સમજી શકાય એવી છે, અન્ડરસ્ટેન્ડેબલ. ઝાયલમ જોયું, ફ્લોએમ, વચ્ચે કોણ હશે? પિથ. આ બધું આપણે ભણી ગયા છીએ એટ ધ ટાઈમ વેન વી સ્ટડીડ અબાઉટ ઇન્ટરનલ સ્ટ્રક્ચર ઓફ રૂટ, રાઈટ. આ બધા જોયું. માઇક્રોફાઇબ્રિલ્સ રેડિયલી અરેન્જ થયેલા છે, માઇક્રોફાઇબ્રિલ્સ છે. તો એ ઓપનિંગમાં એકદમ ઇઝી રહેશે. સ્ટોમાટલ એપેર્ચર વચ્ચેની સ્પેસ છે. આ જે કિડની શેપ છે એ ગાર્ડ સેલ છે. આ બધા એની આજુબાજુના સેલ, એપિડર્મલ સેલ જેને કે એ ગાર્ડ સેલ. મેઇન છે એ ગાર્ડ સેલ છે. એ સ્ટોમેટલ એપેર્ચર વિથ ગાર્ડ સેલ્સ. તો આ તો ફિગર આપણે ડ્રોઈંગ કરી જ હતી. ઇનર જોયું થિકનેસ વાળું? ઇનરમાં થિકનેસ હશે. આઉટર સાઈડમાં પાછું એ એટલું બધું ન હોય, એ પછી થીન હોય. જોયું, આઉટર સાઈડ થીન હશે. આ બધું આપણી ટેક્સ્ટબુકમાં સાયન્ટિફિકલી બધી ફિગર બહુ સરસ ને બેસ્ટ આપી છે. હવે આ આપણે ઓલાપણે દોરીતી જ છે, સેક્શન છે લીફનો. આ સબસ્ટોમાટલ કેવિટી થઈ, આ અહીંયા ટ્રાન્સપિરેશન થઈ રહ્યું છે. ટ્રાન્સપિરેશન એટલે લોસ ઓફ વોટર થઈ રહ્યો છે. અહીંયાથી આ બધું ટ્રાન્સપિરેશન પુલને કારણે વોટર આવી રહ્યું છે. બધા એરો આવ્યા. એટલે આ બધી સરસ છે. જો અહીંયા લખ્યું જ છે ડિફ્યુઝન ઇનટુ સરાઉન્ડિંગ એર. સો ધીસ ડિફ્યુઝન of water vapor from the leaf to the surrounding air is known as transpiration, and due to which pool is generated, transpirational pool, or you can call it as suction pressure generated due to transpiration, you can call it. Xylem phloem આખું એને મૂક્યું એટલે આખું વાસ્ક્યુલર બંડલ કરી નાખ્યું એને. ઉપરની બાજુએ પહેલી સેટ છે, નીચે સ્પોન્જી હોય. તો આ કેવું થયું? ડાયકોટ લીફ થયું. આ બધું આપણે આવી ગયું છે. તો અહીંયા સુધી આપણે ભણ્યા. આ આપણે આવતીકાલે ભણવાનું છે, બરાબર. એક આ બહુ સરસ છે, એ આપણે અત્યારે લઈ જ લઈએ સાથે સાથે, કારણ કે આનો જ છે ટોપિક 11.4.1. તો એમાં લખ્યું છે કે ટ્રાન્સપિરેશન હેઝ મોર દેન વન પર્પઝ. એકથી વધારે પર્પઝ માટે થઈને ટ્રાન્સપિરેશન થાય છે. તો ભાઈ વોટર લોસ થયો બેઝિકલી તો હાર્મફુલ જ છે, પણ કઈ રીતને એ ફાયદાકારક? તો કે અહીંયા એક વસ્તુ આવી ગયું, બેનિફિટ એસેન્ટ ઓફ શેપ માટે. તો જ તે લીફ સુધી વોટર પહોંચે, અને જો એ પહોંચે તો જ તે ગ્લુકોઝ બને, અધરવાઇઝ ગ્લુકોઝ ન બને. બનશે નહીં બને. હવે આને તમે એમ માની લ્યો કે બહુ જે બધા ડેન્સ રેઇન ફોરેસ્ટ હોય તો ત્યાં હ્યુમિડિટી ખૂબ વધારે રહેતી હોય. તો અહીંયાથી વોટર લોસ થયો ટ્રાન્સપિરેશનને કારણે, અને ત્યાં પાછી વોટર વેપર થઈને નીચે પડી ગઈ, સોઇલમાંથી વળી પાછું એબ્સોર્બ થયું, અહીંયા ફરિયાદ કરે, વોટર સાયકલ થઈ ગઈ. તો આવું અહીંયા થાય એટલે અહીંયા પાછું ટેમ્પરેચર એ મેન્ટેન થાય. પછી લીફની અંદર કુલિંગ ઇફેક્ટ એ આવશે.
આ બધા એના બેનિફિટ છે, તો આપણે જોઈ લઈએ. ક્રિએટ્સ ટ્રાન્સપિરેશનલ પૂલ ફોર એબ્સોર્પ્શન એન્ડ ટ્રાન્સપોર્ટ ઓફ વોટર ઇનટુ પ્લાન્ટ. આખું સેન્ટેન્સ. તો ભાઈ ટ્રાન્સપિરેશનલ પૂલને કારણે અહીંયાથી ટ્રાન્સપિરેશનલ પૂલ જનરેટ થયું, એને કારણે વોટર ને મિનરલનું એબ્સોર્પ્શન થઈને ઉપર આવ્યું, પ્લાન્ટમાં આગળ ગયું. નંબર 1. તો એ તો આપણે ભણીને જ બેઠા છીએ કે ટ્રાન્સપિરેશનને કારણે જે એક ટ્રાન્સપિરેશનલ પૂલ જનરેટ થયું એનો મોટો ફાયદો. આપણો જે ટોપિક છે એ વોટર મૂવમેન્ટ અપે પ્લાન્ટ માટે, સાથે સાથે એબ્સોર્પ્શન એની થેટ ઇફેક્ટ અહીંયા સુધીની છે ને. સેકન્ડ શું છે? સપ્લાયસ વોટર ફોર ફોટોસિન્થેસિસ, લીફ સુધી લઈ જશે. થર્ડ શું છે? ટ્રાન્સપોર્ટ મિનરલ્સ ફ્રોમ ધ સોઇલ ટુ ઓલ પાર્ટ્સ ઓફ ધ પ્લાન્ટ. સક્શન પ્રેશર થયું તો ઉપર આવ્યું, તો એમાં વોટર ને મિનરલ ને બધું એક સાથે આવ્યું, એટલે દરેક પાર્ટને મળ્યા ને. કુલ્સ લીફ સરફેસ, લીફ સરફેસને કુલ રાખે. જો એનું ટેમ્પરેચર વધી જાય તો અંદરના એન્ઝાઇમ બધા ડિગ્રેડ થઈ જાય, ડીનેચર થઈ જાય, તો જેટલી બધી એન્ઝાઇમેટિક એક્શન એ બધી ન થાય. Cools leaf surface sometimes 10 to 15 degree by evaporative cooling. 10 to 15 degree centigrade. બહાર 45, માનો કે 50 છે તો આને 15 ડિક્રીઝ કર્યું તો 35 લાવી દે, તો કેટલો મોટો ડિફરન્સ પડે 35 અને 50 ની વચ્ચે, 45 અને 35 વચ્ચે. 40 પછી એક ડિગ્રી વધે ને તો એની જે ઇન્ટેન્સિટી હોય ને આપણાથી સહન ન થાય. ઇટ ઇઝ અનબેરેબલ. આપણને ખબર છે, તમે જો તમે છે ને 38 ને પછી 39 ને 40 ડિગ્રી ટેમ્પરેચર સહન કરી શકો, ઇટ ઇઝ ટોલરેબલ. પણ 40 પછી 40.5 ને 41 થાય ને તો સારું એમ થાય કે આ શું થઈ ગયું, ખૂબ વધારે તડકો પડી ગયો. પછી પાછું 42 થાય તો એનેથી વધારે. તો આમ તમે માનો કે 20 થી 25 નો ડિફરન્સ તમને ખબર ન પડે કે હાલો 20 હોય કે પછી 27 સુધી આપણને એટલો બધો ખ્યાલ ન આવે. પણ 40 પછી 41 ને 42 આપણને તે ખબર પડી જાય કે હારું આ થોડીક ઇન્ટેન્સિટી વધી ગઈ. ઉનાળામાં આવું ખાસ થાય. મેન્ટેન્સ ધ શેપ એન્ડ સ્ટ્રક્ચર ઓફ ધ પ્લાન્ટ્સ બાય કીપિંગ સેલ્સ ટર્જીડ. આપણે આવી ગયું છે. સેલ્સને ટર્જીડ રાખીએ તો સેલ બધા આમ કરીને ટર્જીડ એટલે ઓપન રે, ખુલ્લા રહે, વ્યવસ્થિત હરખી રીતને, તો એનો શેપ પણ મેન્ટેન થશે. બાકી નહીતર આમ ડ્રૂપ ઓફ થઈ જશે, પડી જશે. કોઈ પણ એક લીફ હોય, તમે જોજો નવા જે બધા લીફ ઉગે ને જ્યારે ડેવલપ થાય ને ત્યારે આવી રીતના આમ હોય. આપણે એને શું કહીએ? સિમ્પલ ટટ્ટાર હોય. પછી જેવું કે તરત જ તે એનામાંથી વોટર જાય તો બિચારું ઢળી જાય. તો ટર્જીડિટી છે એના શેપ મેન્ટેન કરવા માટે, એના ગ્રોથ માટે પણ જરૂરિયાત છે. ફોર નીડ ઇટ નીડ્સ ટુ મચ વોટર એન્ડ ઇટ ઇઝ સપ્લાઇડ ટુ ઈચ એન્ડ એવરી ઓર્ગન ઓફ ધ પ્લાન્ટ, બટ ધ મેઇન ફોર્સ ઇઝ ટ્રાન્સપિરેશનલ પુલ. તો એબ્સોર્પ્શન થયું, પછી મિનરલ આયન અને વોટરનું એબ્સોર્પ્શન, અને પછી ટ્રાન્સપોર્ટેશન થયું, બધા પાર્ટમાં ગયા, બધા સેલને ટર્જીડ રાખ્યા. જે મેઇન ટર્મ હોય ને એની નીચે ખાલી અંડરલાઇન કરાય. અહીંયા ખાલી ટ્રાન્સપિરેશનલ પુલ એટલે આપણને ખબર પડી ગઈ. પછી વોટર ફોર ફોટોસિન્થેસિસ, પછી સોઇલ ટુ ઓલ પાર્ટ્સ ઓફ પ્લાન્ટ્સ, પછી કુલ્સ આવે એટલે આમને આપણને ખબર પડી જાય કે એ સરફેસની વાત. અને પછી કુલિંગ કેટલું છે તો કે 10 to 15 ડિગ્રી સેન્ટીગ્રેડ ઘટાડી દે એટલું છે. અને શેપ એન્ડ સ્ટ્રક્ચર ઓફ પ્લાન્ટ મેન્ટેન કરે, ધેટ ઇઝ ડ્યુ ટુ ટર્જીડિટી. તો આ જે ટોપિક છે ને, ટોપિકનું નામ કેવું ઇન્ટરેસ્ટિંગ છે, ટ્રાન્સપિરેશન એન્ડ ફોટોસિન્થેસિસ એ કોમ્પ્રોમાઇઝ. પણ આને શું કહેવાય ખબર છે? ટ્रांसपीरेशन का लाभालाभ, मतलब उसका बेनिफिट भी पॉइंट है और वो हार्मफुल भी है. हार्मफुल कैसे है? हार्मफुल कैसे है? तो કે એના કારણે વોટર લોસ हो जाता है. તો એક પ્લાન્ટને જેટલી નીડ છે એટલી એની નીડ કદી ફલફિલ થતી જ નથી. એટલે વોટર ઇઝ ઓલ્સો એક્ટિંગ એઝ લિમિટિંગ ફેક્ટર હિયર, રાઈટ. તો આ એક નાનકડો એવો ટોપિક છે, આ તમે વાંચી નાખજો. આની બરાબર નીચે આ વોટરની સાયકલ હશે અને એની નીચે CO2 ફિક્સેશન, મેં જે પહેલાં વાત કરી ને લેક્ચરમાં, C3 C4 પ્લાન્ટમાં વધારે વોટરનું યુટિલાઇઝેશન કોણ કરે? તો કે C4 કરે, CO2 ફિક્સેશન માટે. એ હશે. આટલું ખાલી વાંચી લેવાનું છે, બરાબર. હેલો ફ્રેન્ડ્સ, આપણે લાસ્ટ ટાઈમમાં જે રીતે મિનરલ્સ બધાએ લર્ન કર્યા હતા સેમ એવી જ રીતે હવેથી આપણે જ્યાં સુધી મિનરલ્સ બધા પૂરા ન થાય ત્યાં સુધી લર્ન કરવાના રહેશે. એટલે કે સ્ટાર્ટિંગમાં આપણે એનું ડિસ્કશન કરીશું અને પછીની 2 કે 3 મિનિટ્સમાં તમારે એને લર્ન કરી નાખવાનું, તમારે એને રાઇટ ડાઉન, નોટ ડાઉન કરી લેવાનું. ઓકે, તો એવરી ટાઈમ આપણે આવી રીતે કન્ટિન્યુ કરતા રહીશું આપણું કામ, બરાબર. મેંગેનીઝ, it is absorbed in the form of manganese ion
It is Mn+2. It activates many enzymes involved in photosynthesis, respiration, and nitrogen metabolism. Three main processes are given here. ફોટોસિન્થેસિસ, રેસ્પિરેશન અને નાઇટ્રોજન મેટાબોલિઝમના જે એન્ઝાઇમ છે એને પોતે એક્ટિવેટ કરશે. ધ બેસ્ટ ડિફાઇન્ડ ફંક્શન ઓફ મેંગેનીઝ ઇઝ ઇન ધ સ્પ્લિટિંગ ઓફ વોટર. યાદ કરો, સ્પ્લિટિંગ ઓફ વોટર, વોટર સ્પ્લિટ થાય અને પછી એમાંથી O2 રિલીઝ થાય છે. સ્પ્લિટિંગ ઓફ વોટર ટુ લિબરેટ ઓક્સિજન ડ્યુરિંગ ફોટોસિન્થેસિસ. યસ, બરાબર. તો પ્રોસેસ તમે ભણી ગયેલા છો, સ્પ્લિટિંગ ઓફ વોટર, અને એનાથી O2 એટમોસ્ફિયરમાં રિલીઝ થાય છે. બરાબર, રેડી? 2 minutes and manganese. Zinc, very short. Plants obtain zinc as Zn+2 ion. It activates various enzymes, especially carboxylase. બરાબર, એના મોસ્ટલી એન્ઝાઇમને એ પોતે એક્ટિવેટ કરે છે. ઇટ ઇઝ ઓલ્સો નીડેડ ઇન ધ સિન્થેસિસ ઓફ ઓક્સિન. ડુ યુ રિમેમ્બર ઓક્સિન વર્ડ? ઓક્સિન ઇઝ અ પ્લાન્ટ હોર્મોન. બરાબર, પ્લાન્ટ ગ્રોથ રેગ્યુલેટર. અને એના સિન્થેસિસ માટે આ રિક્વાયર છે. એની રિક્વાયરમેન્ટ ખાસ આ ઓક્સિનના સિન્થેસિસ માટે જરૂરી છે. ઓકે.